ठीक आहे. I think that we should start the discussion regarding the crystal field theory. So in the last lecture, we have discussed in detail about crystal field splitting in the octahedral complexes, or we can say that splitting of the degeneracy of d orbitals in the octahedral complexes, or energy level splitting in the d orbital of octahedral complexes. So whatever the discussion regarding the splitting of d orbital in case of the octahedral complexes that we have covered, we have seen that initially the metal is in isolated state. At this time, the d orbitals of the metal, all the d orbitals of the metal, they are in a degenerate state. Okay, but later on, ligands approaching towards the metal and ligand form one sphere around the metal, then average energy of the d orbital of metal increases, and then ligands bind with the metal, and during this binding of the ligand with metal, there is a splitting of the degeneracy of the d orbitals in the metal, and eg orbital just goes to the higher energy level, and the t2g orbital goes to the lower energy level as compared to the barycenter. So barycenter, it is the average energy level when ligand forms sphere with a sphere around the metal. Average energy level of the d orbitals when ligand forms sphere around the metal, तर ती barycenter आहे, म्हणजे त्याला आपण ऍव्हरेज एनर्जी असं म्हणतो. आणि मग barycenterच्या वरती काय होतं, eg ऑर्बिटल थोडस वरती जातं, आणि barycenterच्या खालच्या बाजूला काय होतं की T2G ऑर्बिटल स्प्लिट होतं. हे कशामुळे होतं ते पण आपण बघितलं. We have seen how the ligands are approaching towards the metal or towards the d orbital. तर d orbital कडे ligand कसे अप्रोच होतात, तर ligands are approaching along the axis. Ligands are approaching along the axis, and whatever the orbitals which are along the axis, they interact strongly with the ligand, and therefore they split with higher energy level. तर त्याच्यामुळे ते हायर एनर्जी लेवलला स्प्लिट होतं. त्याच्यामध्ये dz2 आहे, dx2 y2 ऑर्बिटल्स आहेत. So these orbitals will split to the higher energy level because ligands are approaching along the axis, and these orbitals are also present along the axis. तर इथं आपण ही जर इमेज बघितली, आपण ही व्यवस्थित जर ही डायग्राम बघितली, तर इथं तुम्हाला लक्षात येते की ऑर्बिटल्स आर जस्ट अप्रोचिंग, सॉरी, ligands are approaching along the axis. Ligands are approaching along the axis, and whatever the orbitals which are along the axis, these orbital, so this orbital, so this one, the orbitals which are along the axis, they interact strongly with the ligand, and therefore they split with a higher energy level. तर ते जे डिस्कशन आहे ते आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे. इथं आपण बघितलं की dj2 आणि dx2 y2 ऑर्बिटल, सो दे स्प्लिट विथ हायर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी स्प्लिटिंग देतं हे. आणि हे जे ऑर्बिटल्स आहेत dxy dyz dxz, these orbitals split with lower energy level. का? तर these orbitals not interact much strongly with ligands. तर ते लिगँडच्या बरोबर जास्त स्ट्रॉंगली इंटरॅक्ट होत नाहीत. का? these orbitals are present in between the axis, not along the axis. ऍक्सिस वरती नाहीत, इन बिटवीन द ऍक्सिस आहेत, आणि त्याच्यामुळे त्याचं इंटरॅक्शन लिगँड बरोबर कम्पॅरेटिव्हली कमी होतं. स्प्लिटिंग का होतं म्हणून सांगितलं, तर स्प्लिटिंग ऑकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द ऑर्बिटल अँड निगेटिव्ह फील्ड ऑफ द लिगँड. सो देर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डी ऑर्बिटल अँड द निगेटिव्ह फील्ड ऑफ लिगँड, त्या दोघांमध्ये रिपल्शन होतं, आणि रिपल्शन झाल्यामुळे ऍक्च्युअली काय होतं की डी ऑर्बिटल जे आहे ते स्प्लिट होतं. ठीक आहे. तर dz2 आणि dx2y2 हे हायर एनर्जी लेवलला स्प्लिट झाले. का? तर दीज ऑर्बिटल्स आर अलॉंग द ऍक्सिस अँड लिगँड्स आर अप्रोचिंग अलॉंग द ऍक्सिस. तर ते लिगँड ऍक्सिस वरून अप्रोच होतात, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की इंटरॅक्शन जे आहे ती जास्त होते, आणि त्याच्यामुळे त्याचं रिपल्शन जास्त होतं, आणि त्यामुळे ते हायर लेवलला स्प्लिटिंग होतात. तर हे पण डिस्कशन जे आहे ते आपण लास्ट लेक्चरला इन डिटेल डिस्कशन त्याच्याविषयी केलेलं आहे. सो दिस इज द figure, or this is a diagram that you could draw in the examination or at the time of the examination. This is a simple way of the representation of the splitting of d orbital. काय होतं, eg ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवलला, T2G ऑर्बिटल हे लोअर एनर्जी लेवलला. ठीक आहे. अजून एक मी वे दाखवलाय की तुम्ही कुठल्या कुठल्या वेनं हे स्प्लिटिंग इंडिकेट करू शकता. ठीक आहे. आणि हे जे स्प्लिटिंग आहे, इट इज मेजर्ड बाय सम पॅरामीटर्स. तर 10 डेक्यू किंवा डेल्टा ओ हा पॅरामीटर आहे. तर डेल्टा हा काय इंडिकेट करतो, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, आणि ओ काय इंडिकेट करतो,
क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे. तसंच त्याला 10 DQ पण युनिट आहे. 10 DQ हे स्मॉलर युनिट आहे कम्पॅरेटिव्हली. तर 10 DQ सुद्धा तेच आहे. 10 DQ इज द पॅरामीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. तर क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी मेजरमेंट करायचा हा एक पॅरामीटर आहे. ठीक आहे. तर इथं आपण बघितलं की dx2 y2 and dz2 ऑर्बिटल दे स्प्लिट 0.6 delta O energy from the barycenter and T2G orbital split minus 0.4 delta O energy from the barycenter. म्हणजे कमी barycenter पेक्षा -0.4 डेल्टा ओ एवढी कमी क्रिस्टलायझेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी हे दाखवतं. आणि अशा पद्धतीने इथं काय होतं की स्प्लिटिंग होतं. सिन सम डिफरंट कॉम्प्लेक्सेस विच शोज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. तर ऑक्टाहेड्रल जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत इथं काही एक्झाम्पल्स मी दाखवलेत. काही कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस आहेत, टिटॅनियमचे कॉम्प्लेक्सेस आहेत. तर दिस डिस्कशन ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर. हे आपण लास्ट लेक्चरला डिटेलमध्ये बघितले. फक्त जस्ट ओव्हरलुक केलं आजच्या लेक्चरला की आपण ऍक्च्युअली काय डिस्कस करायचं, काय डिस्कस केलं होतं लास्ट लेक्चरला. ठीक आहे. So now in the 2 days lecture, we are going to discuss next point, that is crystal field splitting of the d orbitals in tetrahedral complexes. Crystal field splitting of the d orbitals in tetrahedral complexes, or we can say that energy level splitting of the d orbitals in the tetrahedral complexes, or splitting of degeneracy of d orbital in the tetrahedral complexes असं पण म्हणतात. किंवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, किंवा याला काय म्हणू शकतो, लिगॅंड फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. किती नाव आहेत बघा याला. एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग ऑफ डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, किंवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल in tetrahedral complexes, किंवा ligand field splitting of d orbitals in tetrahedral complexes. So all these are the names for the same concept. तर एकाच कन्सेप्टची ही नाव आहेत. So what is a tetrahedral complex or what is tetrahedral coordination? तर tetrahedral coordination जनरली काय असतं, तर tetrahedral coordination जर आपण बघितलं तर इट इज जस्ट cubic arrangement where alternate corners of the cube are vacant. तर काय की tetrahedral coordination is the cubic arrangement where alternate corners of the cube are vacant. So just look at this figure, look at this diagram. So just see, alternate corners of the cube is empty, vacant. तर क्यूबचे जे अल्टरनेट कॉर्नर्स आहेत ते वॅकंट आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला हे सांगायचा प्रयत्न करतो की हाऊ द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल लुक्स. तर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कसा दिसतो तुम्हाला, तर त्याचा तुम्हाला इथं अंदाज येऊ शकतो. तर काय की it is just a cubic arrangement where alternate corners of the cube are vacant. तर vacant हे जे रेड कलर दाखवलेले आहेत तर ते अल्टरनेट कॉर्नर्स आहेत क्यूबचे, ते वॅकंट आहेत. म्हणजे वरचे 2 कॉर्नर एकमेकाच्या समोरचे आणि खालचे 2 कॉर्नर एकमेकाच्या समोरचे, आणि जे वरच्याच्या अपोजिट आहेत तर ते काय आहेत की जनरली वॅकंट आहेत. तर अशा पद्धतीने टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन जे आहे ते असतं. आता आपल्याला आज काय डिस्कस करायचंय, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस how the d orbitals of this metal, म्हणजे इथं जो मेटल असणार आहे, how the d orbital of this metal gets split whenever there is a formation of tetrahedral complex. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तयार होत असताना हा जो मेटल आहे, या मेटलचा जो डी ऑर्बिटल आहे तो कसा स्प्लिट होतो, हाऊ इट गेट स्प्लिट, तर ते डिस्कशन करायचंय. सुरुवातीलाच मी सांगतो की द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल विच आर इन्वॉल्व इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स is reverse to the splitting of octahedral complex. Octahedral complex जसं स्प्लिटिंग आहे त्याच्या बरोबर उलट स्प्लिटिंग तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. आता बघा उलट स्प्लिटिंग इथं दिसते. ठीक आहे. सो इनिशियली these all 5 d orbitals are at degenerate state. कधी? when metal is not involved in the bonding, metal is not involved in the complex formation. ज्या वेळेस मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मध्ये इन्व्हॉल्व नाहीये, सो इन सच कंडिशन whatever the d orbital of this metal, or whatever the all 5 d orbitals of this metal are in a degenerate state, म्हणजेच काय की they are in a equal energy level. just see here, dx2y2 dyj dz2 dxy dxz. so all these orbitals are at the same energy level. ते सगळे एकाच एनर्जी लेवल आहेत. later on what get happen, so now ligands are approaching towards the metal.
ligands are approaching towards the metal and ligand form sphere around the metal. Ligand form sphere around the metal and average energy level of all the d orbital increases. इथं दाखवलेलं नाही या फिगर मध्ये, पण इथं हे ऑर्बिटल जे आहेत ते सगळे इथं जातात परत. ऍव्हरेज एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल इन्क्रीजेस. कधी? ज्यावेळेस ते 4 लिगँड आहेत. आता एक लक्षात ठेवा की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये किती लिगँड असतात? देर आर 4 लिगँड्स. इन द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देर आर 6 लिगँड. ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये 6 लिगँड बाइंड होत होते मेटलला. बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देर आर ओनली 4 लिगँड. इन्स्टेड ऑफ 6 लिगँड देर आर ओनली 4 लिगँड्स अँड दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेटल. ठीक आहे. आणि सुरुवातीला मेटल अजून म्हणजे बॉन्डिंग मध्ये नाही आला किंवा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मध्ये गेलेलं नाही, त्यावेळेस त्याचे डी ऑर्बिटल हे डिजनरेट असतं. परत त्याच्या भोवती लिगँड यायला लागले आणि असं एक स्पियर तयार केला लिगँड मेटलच्या भोवती. त्यावेळेस त्या डी ऑर्बिटलची ऍव्हरेज एनर्जी लेवल वाढली. म्हणजे मी इथं दाखवली हे रेड कलर इथं आलं समजा. अँड लेटर ऑन द लिगँड्स बाइंड टू द मेटल अँड ऍज सून एज लिगँड बाइंड्स टू द मेटल देर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस मेटल. तर त्या मेटलच्या डी ऑर्बिटल मध्ये स्प्लिटिंग होतं. आणि स्प्लिटिंग कसं होतं बघा, dy z dx y आणि dx z. सो दीज ऑर्बिटल स्प्लिट ऍट द हायर एनर्जी लेवल. म्हणजेच काय, हे काय म्हणू शकतो आपण त्याला T2G ऑर्बिटल. T2G ऑर्बिटल. आता खरं तर टेट्राहेड्रल मध्ये जी ही टर्म वापरत नाही, T2 वापरतो. कारण टेट्राहेड्रल मॉलिक्युल सिमेट्रिक नसतो आणि त्याच्यामुळे त्याला गिराड ही टर्म येत नाही, त्याच्यामुळे T2 फक्त म्हणतो आपण. ठीक आहे. बऱ्याच पुस्तकामध्ये T2G पण दिलेले, पण जनरली वी शुड रेफर T2. ठीक आहे. आणि dx2y2 and dz2 ऑर्बिटल दे स्प्लिट ऍट द लोअर एनर्जी लेवल आणि इट इज जनरल कॉल्ड एज ई ऑर्बिटल. म्हणजेच काय हो, T2 ऑर्बिटल स्प्लिट टू द हायर एनर्जी लेवल आणि ई ऑर्बिटल स्प्लिट टू द लोअर एनर्जी लेवल. आता हे बघा, आपल्याला बरोबर ऑक्टॅहेड्रलच्या उलट दिसते. ऑक्टॅहेड्रल मध्ये काय होत होतो, ई हा वरती जात होता आणि T2 हा खाली स्प्लिट होत होता. इथं बॅरे सेंटर आहे तुमचं, म्हणजे ऍव्हरेज एनर्जी लेवल आहे. ठीक आहे. म्हणजेच ज्या काही गोष्टी आपण ऑक्टॅहेड्रल स्प्लिटिंग मध्ये ऑब्झर्व झाल्या, दिस थिंग्स आर रिव्हर्स्ड हिअर. तर त्या सगळ्या गोष्टी इथं उलट्या आहेत. म्हणजे T2 ऑर्बिटल स्प्लिटेड ॲट हायर एनर्जी लेवल अँड ई ऑर्बिटल्स आर स्प्लिटेड ॲट लोअर एनर्जी लेवल. dx2y2 आणि dz2 हे ई ऑर्बिटल आहेत आणि dxy dyz आणि dxz हे T2 ऑर्बिटल आहेत आणि हे T2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवलला गेले. आता परत क्वेश्चन आहे की वाय दिस इज ॲज सच. ऍक्च्युली ऑक्टॅहेड्रलच्या इथं उलट का झालं, तर त्याचं पण आपल्याला रिझन समजून घ्यावं लागेल. काय झालं असेल ऑक्टॅहेड्रलच्या उलट इथं का झालं असेल? why the splitting is reverse to the octahedral splitting. Octahedral splitting च्या रिव्हर्स स्प्लिटिंग इथं का झालं असेल? व्हॉट कुड बी द रिझन? काय रिझन असेल? तर इथं ऍक्च्युअली रिझन काय आहे बघा, की व्हॉट एव्हर द 4 लिगँड्स दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेटल. जे काही 4 लिगँड मेटलकडे अप्रोच करतायत, सो दीज 4 लिगँड्स आर नॉट अप्रोचिंग अलॉंग द ऍक्सिस. तर हे लिगँड जे 4 लिगँड जे आहेत, तर जे मेटलकडे अप्रोच करतायत, सो दीज 4 लिगँड्स आर नॉट अप्रोचिंग अलॉंग द ऍक्सिस टुवर्ड्स द मेटल. तर ते मेटलकडे अलॉंग द ऍक्सिस अप्रोच होत नाहीत. दे आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द ऍक्सिस. दे आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द ऍक्सिस. आणि आपल्याला माहिती आहे की हे T2 ऑर्बिटल जे आहेत हे कुठे आहे? दीज ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द ऍक्सिस. T2 ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द ऍक्सिस. इथं पण T2Gच म्हटलेलं आहे बघा. बट यू शुड नॉट राईट G हिअर, जस्ट राईट T2 अँड E ओनली. ठीक आहे. तर T2 ऑर्बिटल काय हो? T2 ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द ऍक्सिस. dxy dxz आणि dyz. आणि dx2y2 आणि dz2 ऑर्बिटल, दीज ऑर्बिटल्स आर अलॉंग द ऍक्सिस. पण आता लिगँड काय झाले? लिगँड्स आर नॉट अप्रोचिंग अलॉंग द ऍक्सिस. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये लिगँड हे अलॉंग द ऍक्सिस अप्रोच होत नाहीत, बट लिगँड्स आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द ऍक्सिस. अँड देअरफॉर ऑर्बिटल्स विच आर प्रेझेंट इन बिटवीन द ऍक्सिस इंटरॅक्ट मोर विथ द लिगँड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. लक्षात आलं का मी काय सांगतोय? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये लिगँड्स ऍक्च्युअली इन बिटवीन द ऍक्सिस अप्रोच होतात आणि त्याच्यामुळे इन बिटवीन द ऍक्सिस जो ऑर्बिटल्स आहेत किंवा जे ऑर्बिटल्स आहेत, these orbitals interact more strongly with ligand and therefore they show more repulsion and they get splitted with higher energy splitting. तर ते हायर एनर्जी लेवलला काय होतात की ते स्प्लिटिंग होतात. म्हणजेच काय की +0.4 डेल्टा. दे स्प्लिट टू द +0.4 डेल्टा अँड ई ऑर्बिटल स्प्लिट -0.6 डेल्टा. आता इथं डेल्टा टी म्हटलेलं आहे. तो डेल्टा इज अ क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. See what is crystal field stabilization energy? That this concept will discuss next to or after completion of splitting.
हे जे सगळं स्प्लिटिंग आपण बघितलं, याच्यानंतर आपण क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी हा जो कन्सेप्ट आहे अगदी व्यवस्थित डिस्कशन करणार आहे. इथं आपण सगळं आता इन जनरल डिस्कशन करतोय. आपण कुठेही डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलअप करत नाही. 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जर असतील तर त्याचे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी किती येतात, म्हणजे डेल्टा टी किंवा 10 DQ किती येतं, तर ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. सो दॅट वी विल जस्ट डिस्कस वन्स दिस कन्सेप्ट विल गेट फिनिश. ठीक आहे. तर हा टी काय इंडिकेट करतो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आणि डेल्टा इंडिकेट करतो क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, म्हणजेच क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. 10 DQ म्हणतो आपण त्याला, 10 DQ किंवा डेल्टा. डेल्टा टी इंडिकेट दॅट क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और 10 DQ टेट्राहेड्रल, 10 DQ टेट्राहेड्रल असं पण त्याला जनरली म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता इथं पण अशा प्रकारची जी डायग्राम आहे तर तुम्ही एक्झाम मध्ये काढू शकता. सो दीज आर द 5 d ऑर्बिटल्स, दे आर डिजनरेट when metal ion is free, then when the ligands are approaching towards the metal and they form a sphere or spherical field around the metal, then average energy of the d orbitals increases, but still all the d orbitals are degenerate. सगळे एकदमच वरती गेले एका लेवलला. ठीक आहे. And later on when ligands bind with the metal, then there is a splitting of the d orbital. So these T2 orbitals go to the higher energy level and E orbitals goes to the lower energy level. So as such, there is a splitting of d orbitals in the tetrahedral crystal field. Again, there are some aspects in the tetrahedral crystal field, so that we'll discuss here. काही गोष्टी आहेत की अजून आपल्याला डिस्कस करावं लागतील टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये, तर ते थोडंसं बघूया. आता ऍक्च्युअली बघा, आता एनर्जी सेपरेशन होतं. एनर्जी सेपरेशन म्हणजे कोणाजवळ T2 आणि E जे ऑर्बिटल्स आहेत, these two orbitals are separated from each other. आता आपण लास्ट फिगर मध्ये बघितली T2 जी ऑर्बिटल किंवा T2 ऑर्बिटल आणि E जे ऑर्बिटल किंवा T2 ऑर्बिटल आणि E ऑर्बिटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. आणि ते जे काही त्याचं सेपरेशन आहे, म्हणजे सपोज हिअर इज अ T2 ऑर्बिटल किंवा इन केस ऑफ ऑक्टॅहेड्रल T2G. ठीक आहे. आणि इकडे असेल समजा E ऑर्बिटल आहे, तर या दोघांमध्ये काहीतरी गॅप आहे. ओके, ह्या दोघांमध्ये काहीतरी गॅप आहे. इथं कुठं मध्ये मध्ये कुठेतरी बॅरे सेंटर आहे. ठीक आहे. आणि ह्या दोघांमधला जो गॅप आहे तर तो जनरली बघा ऑक्टॅहेड्रल मध्ये आणि टेट्राहेड्रल मध्ये वेगवेगळा असतो. म्हणजे ह्या दोघांमधला गॅप आपण याला काय म्हणतो, 10 DQ व्हॅल्यू किंवा डेल्टा, म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. म्हणजेच काय बघा, 10 DQ व्हॅल्यू ऑफ द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज हायर दॅन द 10 DQ व्हॅल्यू ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. म्हणजे T2 आणि E मधला जो गॅप आहे, गॅप बिटवीन द T2 and E is more in the octahedral complex as compared to the tetrahedral complex. आता असं पण का, त्याला पण काय रिझन्स आहेत. तर काय की ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये काय की देर आर 6 ligands. In the octahedral complexes there are 6 ligands and all the 6 ligands are approaching along the axis. Therefore there is a strong interaction of the ligands with the d orbital. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की स्प्लिटिंग हे जास्त होतं. म्हणजे दोघांमध्ये एनर्जी गॅप जो आहे तो जास्त राहतो. ठीक आहे. पण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये काय की देर आर ओनली 4 लिगँड्स, आणि त्या पण 4 लिगँडचं इंटरॅक्शन एवढं स्ट्रॉंगली होत नाही अलॉंग द ऍक्सिस असणाऱ्या ऑर्बिटल बरोबर, आणि त्याच्यामुळे इथं स्प्लिटिंग कम्पॅरेटिव्हली कमी आहे. म्हणजेच काय की क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी इन द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स पेक्षा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ही कमी आहे. आता किती कमी आहे त्यासाठी इथे एक ऑन अन ऍव्हरेज स्टँडर्ड फॉर्म्युला दिलेला आहे. म्हणजे डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ. डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, म्हणजे अराउंड काय की डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ. म्हणजे जवळजवळ निम्म, म्हणजे काय की जवळजवळ 50%. म्हणजेच काय की crystal field stabilization energy of the tetrahedral complex is 50% less than the crystal field stabilization energy of octahedral complex. हे कधी, बाय कन्सिडरिंग सम कंडिशन्स. काही कंडिशन कन्सिडर केल्यानंतर, म्हणजे काय कंडिशन असेल बघा, इफ सेंट्रल मेटल आयन इन द टेट्राहेड्रल and octahedral complex is same, दोन्ही कॉम्प्लेक्स मधला सेंट्रल मेटल आयन सेम आहे. इफ लिगँड्स इन्व्हॉल्व इन द टेट्राहेड्रल and octahedral complex is same, म्हणजे टेट्राहेड्रल मध्ये जो लिगँड आहे तोच लिगँड ऑक्टॅहेड्रल मध्ये पण आहे. फक्त ऑक्टॅहेड्रल मध्ये 6 आहेत, टेट्राहेड्रल मध्ये फक्त 4 आहेत, पण लिगँड्स आर सेम. अँड इफ द डिस्टन्स इज बिटवीन द मेटल अँड द लिगँड इज ऑल्सो सेम, देन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ. हे कधी, बाय अप्लाइंग सम कंडिशन्स. काही कंडिशन्स आहेत, जर दोघांमधला मेटल आयन सेम असेल, तर दोघांमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले लिगँड सुद्धा सेम असतील. आय एम नॉट सेइंग नंबर ऑफ लिगँड, लिगँड एकाच प्रकारचा असेल, फक्त ऑक्टॅहेड्रल मध्ये 6 असतील
6 असतील आणि काय असेल की टेट्राहेड्रल मध्ये 4 लिगॅंड असतील. ओके. आणि मेटल आणि लिगॅंड मधलं जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स बिटवीन द मेटल अँड लिगॅंड, इट इज ऑल्सो सेम इन केस ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल आणि टेट्राहेड्रल या दोघांमध्ये मेटल आणि लिगॅंड मधलं जे डिस्टन्स आहे ते पण सेम आहे. ह्या 3 कंडिशन आणि कन्सिडर जर केल्या आणि ह्या 3 कंडिशन जर ते 2 कॉम्प्लेक्स फॉलो करत असतील, इफ these 2 complexes are following all these 3 conditions, then delta T is equal to 0.45 delta O. लक्षात आलं? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ. म्हणजेच जवळजवळ काय की अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे काय की क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 50% लेस दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑन ॲव्हरेज अराउंड. ठीक आहे. म्हणजे आपण आता तेच डिस्कस केलं. आता आणखी एक गोष्ट आहे की बघा, की ज्या कॉम्प्लेक्सची क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त असते, म्हणजे द कॉम्प्लेक्सेस which shows higher 10 dq value or higher delta value, म्हणजे higher crystal field stabilization energy, these complexes are stable. काय सांगतो बघा, ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त असते किंवा ज्या कॉम्प्लेक्सची 10 dq व्हॅल्यू किंवा डेल्टा व्हॅल्यू जास्त असते, these complexes are always more stable. आणि त्याच्यामुळे काय की इथे एक सेंटेन्स दिले बघा, as 10 dq value is low in tetrahedral complex as compared to the octahedral complex. It favors the formation of octahedral complex rather to form a tetrahedral complex. म्हणजेच काय की octahedral complex आणि tetrahedral complex जर आपण कन्सिडर केला तर 10 dq value of the octahedral complexes are always higher and therefore in the nature there is always फेवर एन्व्हायरमेंट टू फॉर्म अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. म्हणजे का की ज्या कॉम्प्लेक्सचे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त असतात ते कॉम्प्लेक्सेस तयार होण्याचे चान्सेस पण जास्त असतात. आणि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सचे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी हा कायम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सपेक्षा जास्त असतात. सो देअरफॉर देर इज मोर अँड मोर चान्स टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तयार होण्याचा चान्स हा जास्त आहे रादर टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. लक्षात आलं? म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे बघा, की ऑक्टाहेड्रल पेक्षा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का तयार होतात असा जर प्रश्न विचारला तर यू कुड गिव्ह द आन्सर ॲज 10 dq व्हॅल्यू or delta value or the crystal field stabilization energy of octahedral complexes are more as compared to the tetrahedral complexes, and therefore it is favored to form octahedral complexes rather to form tetrahedral complexes. ठीक आहे. आता काही केसेस मध्ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तयार होतो. आता कुठल्या तो पण आपल्याला बघायला पाहिजे, बरोबर आहे का? तुम्ही म्हणणार मग असं म्हणता की मग सगळे ऑक्टाहेड्रल तयार झाले असते किंवा टेट्राहेड्रल तयार झालीच नसते. बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फेवर when both T2 and E orbitals are symmetrical. म्हणजे जेव्हा T2 आणि E ऑर्बिटल जर सिमेट्रिकल असेल तर या केसमध्ये मात्र टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तयार होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. सिमेट्रिकल म्हणजे काय की इफ डी ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, डी ऑर्बिटल मध्ये कुठलाच इलेक्ट्रॉन नाही, if d orbitals are empty, then there is a formation of the or there is a chance to form a tetrahedral complex. If d orbitals are half filled म्हणजे 5 d ऑर्बिटल एक 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 इलेक्ट्रॉन, त्याला हाफ फिल्ड असं म्हणतो. म्हणजे एम्प्टी म्हणजे की जस्ट ऑल दी 5 d orbitals आर नॉट फिल्ड विथ एनी इलेक्ट्रॉन, कुठलाच इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये नसेल. सो दिस इज एम्प्टी. ठीक आहे. लेटर ऑन if there are 5 electrons, so what we can say that d orbital is half filled. D orbital is half filled. So in this case, again there is a chance to form a tetrahedral complex. Okay. Again, if d orbital is completely filled, if d orbitals are completely filled, म्हणजे if there are 10 electrons in the d orbital, then again there is a more chance to form a tetrahedral complex. म्हणजे आणखीन एक गोष्ट आपण बघितली, एक आपण सांगितलं की टेट्राहेड्रल पेक्षा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जास्त तयार होतात का, तर ऑक्टाहेड्रलची क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त आहे. पण तरी पण जर डी ऑर्बिटल हे एम्प्टी असेल किंवा हाफ फिल्ड असेल किंवा फुल फिल्ड असेल किंवा कम्प्लिटली फिल्ड असेल तर या केसमध्ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हे तयार होतात. सो दिस इज द वे बाय विच टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल गेट फॉर्म. तर हे एक पद्धतीने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तयार होऊ शकतात. आणखीन एक गोष्ट काय की T2 आणि E ऑर्बिटल मध्ये जर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन असतील, इफ द T2 and E orbital contains symmetric electron, symmetric म्हणजे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then also there is a chance to form a
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. T2 आणि E ऑर्बिटल मध्ये जर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन असतील, याच्यामध्ये काही केसेस दिलेत बघा, की हे जे केसेस आहेत म्हणजे डी ऑर्बिटल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असेल, 2 असतील किंवा 5 असतील किंवा 7 असतील किंवा 10 असतील. तर या केसमध्ये जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तयार होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. इथं काही एक्झाम्पल मी घेतली, तर D0, TiCl4, ApCl4 मायनस किंवा ZnCl4 मायनस, हे D10 10 इलेक्ट्रॉन असतात. याच्यामध्ये 5 इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणजे हे जे केसेस आहेत, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे. हे काही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सचे एक्झाम्पल आहेत. ओके. तर आता शेवटचं जे आहे म्हणजे स्क्वेअर प्लेनर आणि ऑक्टाहेड्रल, म्हणजे तो एक पण पॉईंट आपण आज डिस्कस करूया, म्हणजे आपल्याला पुढच्या लेक्चरला राहिलेल्या गोष्टी डिस्कस करता येतील. तर नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द स्क्वेअर प्लेनर अँड टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस. दोन्ही पण बघायचे आपल्याला सायमल्टेनियसली. टायटलमध्ये मी टाकलं नाही, बट जस्ट कन्सिडर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द स्क्वेअर प्लेनर अँड द टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स. आपण टेट्राहेड्रल बघितलं आता. टेट्राहेड्रल काय आहे? क्युबिक अरेंजमेंट आहे आणि अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर वॅकंट. ठीक आहे. आता आपल्याला स्क्वेअर प्लेनर आणि टेट्रागोनल या दोघांमध्ये ऍक्च्युअली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कसं होतं, तर ते डिस्कस करायचं. वी हॅव 8 minutes ओनली, सो विल ट्राय टू फिनिश विद इन 8 minutes. रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, नो डाउट. ठीक आहे. आता स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे मला वाटतं. तर स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स काय असेल? सपोज दिस इज अ प्लेनर rectangle and metal is at the center and there are 4 ligands and all the 4 ligands are in the plane. हे सगळेचे सगळे 4 लिगँड आहेत ते कसे आहेत? दे आर इन द प्लेन. म्हणजे परत काय की ऍज लाईक अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन द स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो देर आर 4 लिगँड. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सारखं स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मध्ये सुद्धा 4 लिगँड आहेत. ठीक आहे. देन व्हॉट इज टेट्रागोनल? हा टेट्रागोनल काय आहे? कोण सांगेल? व्हॉट इज टेट्रागोनल? तर टेट्रागोनल आणि ऑक्टाहेड्रल बघा, हे सिमेट्रिकल आहेत, म्हणजे सिमेट्रिक म्हणजे सिमिलर आहेत, सिमिलर टाइप. टेट्रागोनल आणि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन्स आर सिमिलर टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन्स. आता सिमिलर टाइप म्हणजे फक्त काय ते थोडं डिस्कस करूया. आता इकडे बघा की क्रिस्टल फील्ड थिअरी स्क्वेअर प्लेनर, टेट्रागोनल आणि ऑक्टाहेड्रल साठी वेगळी नाहीच आहे. हे सगळ्यांना एकच कन्सिडर करते, कारण त्याच्यामध्ये थोडा थोडा चेंज आहे. आता बघा ऑक्टाहेड्रल मध्ये काय की हे 4 प्लेन असे होतेच, फक्त एक लेगँड टॉपला आणि एक लेगँड बॉटमला होता. ठीक आहे. आता टेट्रागोनल मध्ये पण तसंच आहे, फक्त काय आहे की इन द टेट्रागोनल ऑल्सो देर आर 4 ligands, but these 2 ligands which are oriented on the z axis they are far away from the plane. एकमेकांपासून दूर आहेत. टेट्राहेड्रल मध्ये, ऑक्टाहेड्रल मध्ये ते जवळ होती. म्हणजे हे लिगँड जे आहेत, आता मी एकदम वरती लांब दाखवलेले, तर हे लिगँड ऑक्टाहेड्रल मध्ये काय होते हो? इथं कुठेतरी इथं जवळच होते असे. ठीक आहे. जसे असे जवळ होते, म्हणजे अगदी त्या स्क्वेअर प्लेनर जो आहे तिथं जवळ होती. पण टेट्रागोनल मध्ये हे लिगँड अगदी लांब गेलेले, म्हणजे काय की डिस्टन्स बिटवीन द मेटल अँड द लिगँड ऑन द झेड ऍक्सिस इज फार अवे ऍज कम्पेअर्ड टू द डिस्टन्स बिटवीन मेटल अँड लिगँड ऑन द एक्स अँड वाय ऍक्सिस. इथं जे प्लेन मधले जे मेटल आणि लिगँड जेवढे जवळ आहेत, त्याच्यापेक्षा खूप दूर हे 2 लिगँड आहेत, आणि त्याच्यामुळे त्याला टेट्रागोनल असं म्हटलेलं. म्हणजेच काय, द लिगँड्स ऑन द झेड ऍक्सिस आर फार अवे. त्याच्यामुळे तिथे इंटरॅक्शन मेटल बरोबर अगदी कमी होते, मेटल बरोबरचे इंटरॅक्शन, कारण ते लिगँड मेटल पासून दूर आहेत. आपल्याला माहिती की जेवढं मेटल आणि लिगँड मधलं अंतर कमी असेल, तेवढं काय होणार की त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन जे आहे ती जास्त असणार आहे. ठीक आहे. तर लक्षात आलं. तर स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कळाला. स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मध्ये काय, लिगँड्स आर ओरिजिनेटेड ऑन द एक्स अँड वाय ऍक्सिस अँड दे आर इन द प्लेन, अँड ऑन द झेड ऍक्सिस देर इज नो एनी लिगँड, कारण देर आर ओनली 4 लिगँड्स. ठीक आहे. म्हणजे इन द स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ligands are approaching towards the metal along the axis, along the x and y axis, along the x and y axis. In the square planar complex, ligands are approaching towards the metal along the x and the y axis. Just here we can put easily. इथं आपण इझिली बघू शकता की इकडून 4 लिगँड जे आहेत ते अप्रोच व्हायला लागले एक्स आणि वाय वरून, आणि इकडे ऑर्बिटल आहे तुमचं. म्हणजे इथं इंटरॅक्शन जे आहे अगदी स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन होणार आहे, आणि त्याच्यामुळं हे जे ऑर्बिटल आहे ते स्प्लिट विथ हायर एनर्जी लेवल. आपण त्याचं स्प्लिटिंग बघूया, नो डाऊट. आजच्या लेक्चर संपलं तर ठीक आहे, अदरवाइज विल जस्ट कंटिन्यू द सेम डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, नो डाऊट. ठीक आहे. जे सी, ही जर एक इमेज बघितली तर तुम्हाला सगळ्या प्रकारचं स्प्लिटिंग इथं समजेल. यू कुड अंडरस्टँड द स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दॅट वी हॅव सीन ऑलरेडी, हे डिस्कस केलेलं आहे. अगेन यू कुड अंडरस्टँड द स्प्लिटिंग इन द टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स, यू कुड सी द स्प्लिटिंग इन द स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. सगळ्यांमधलं स्प्लिटिंग तुम्हाला कळू शकते, त्याचे उत्तर पण आपल्याला देता येऊ शकते. आता इथं बघा, जस्ट लुक,
what is the difference between square planar and the what is the difference between tetragonal and the octahedral complex? This is octahedral complex. इथं काय, these two ligands are close to the metal, and comparatively in the tetragonal complexes these two ligands are away from the metal. हे metal पासून खूप अंतर आहे, म्हणजे इथून इथं एवढं डिस्टन्स आहे, इथं डिस्टन्स कमी आहे. ओके, म्हणजे याला आपण टेट्रागोनल म्हणतो आणि याला ऑक्टॅहेड्रल म्हणतो. आणि हे दोन्ही लिगँड जर वरची पूर्ण काढून टाकले, म्हणजेच काय की इन्फिनाइट डिस्टन्स वरती ते लिगँड आपण बाजूला काढले, म्हणजे हे लिगँड जे आहेत इथं टेट्रागोनल मध्ये, हे दोन्ही लिगँड झेड ऍक्सिस वरती बाजूला काढले तर हा स्क्वेअर प्लेनर होतो. ठीक आहे, आता आपल्याला ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सचं स्प्लिटिंग माहिती आहे. dx2y2 dz2 हे वरती जातं का, तर dx2y2 आणि dz2 कडून लिगँड हे मेटलकडे आलेत, दे आर क्लोजली अप्रोचिंग, आणि त्याच्यामुळे हे दोन्ही याचं स्प्लिटिंग जास्त झालेले आहे, बरोबर. आणि हे dxy dy dxz हे इन बिटवीन द ऍक्सिस आहेत, त्याच्यामुळे त्याचं लिगँड बरोबर इंटरॅक्शन जास्त नाहीये, आणि दे स्प्लिट विथ लोअर एनर्जी लेवल. ठीक आहे, आता टेट्रागोनल मध्ये काय झालं बघा, हे द लिगँड्स विच आर प्रेझेंट ऑन द झेड ऍक्सिस, द लिगँड्स विच आर प्रेझेंट ऑन दी झेड ऍक्सिस, हे जे दोन लिगँड्स आहेत, these two ligands are far away from the metal. They are in the complex, but these two ligands are far away from the metal. मेटल पासून खूप लांब आहेत ते लिगँड, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याचं इंटरॅक्शन एवढं स्ट्रॉंगली होत नाही कंपॅरेटिव्हली. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त पहिल्यांदा स्प्लिट कोण होतं जास्त एनर्जीनं, dx2y2, कारण तिकडून लिगँड ऍक्च्युअली येत आहेत आणि ते जवळ आहेत मेटलच्या, आणि त्याच्यामुळे dx2y2 ऑर्बिटल्स स्प्लिट विथ हायर एनर्जी लेवल. देन dz2 नंतर dz2 का, तर त्याच्यानंतर dz2 अलॉंग द ऍक्सिस आहे, त्याची इंटरॅक्शन जास्त होते, आणि त्याच्यामुळे dz2 ची सेकंड एनर्जी लेवल आहे. त्याच्यानंतर dxy, म्हणजे एक्स आणि वाय मध्ये असणारे जे मेटल्स ऑर्बिटल्स आहेत ते स्ट्रॉंगली इंटरॅक्ट होतील कंपॅरेटिव्हली, आणि dxy हा थोडासा वरती जाईल, आणि dxz आणि dyz याची इंटरॅक्शन सगळ्यात वीक असेल, आणि त्याच्यामुळे ते लोअर एनर्जी लेवल स्प्लिट होतात. हे कुठं, इन केस ऑफ टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, नाउ कम टू द स्क्वेअर प्लेनर. आज थोडं डिस्कस करतो, उद्या परत नेक्स्ट लेक्चरला आपण रिवाइज करूया, नो डाऊट. ठीक आहे, आता इथं जर गेला आपण स्क्वेअर प्लेनर मध्ये काय होतं, इकडे लिगँडच नाहीये, सो dx2y2 ऑर्बिटल्स इंटरॅक्ट मोर, म्हणजे हे dx2y2 म्हणजे काय, अलॉंग द ऍक्सिस ऑर्बिटल आहे, त्यामुळे हे हायर एनर्जी लेवल स्प्लिट होतं. आता dxy म्हणजे इन बिटवीन द ऍक्सिस जे ऑर्बिटल आहेत ते पण थोडेसे जास्त इंटरॅक्ट करतात लिगँड बरोबर, आणि त्याच्यामुळे ते थोडं वरती येतं बघा, म्हणजे हा dxy इथं वरती आला, आणि dz2 जो आहे तो खाली गेला का, तर तिकडच्या बाजूला लिगँड नाहीत, आणि ते ऑर्बिटल असे कसे वर्टिकल ऑर्बिटल आहेत, त्यामुळे ह्याचं इंटरॅक्शन इकडून येणाऱ्या लिगँड बरोबर एवढं जास्त होत नाही, आणि त्याच्यामुळे ते थोडंसं काय होतं, कमी स्प्लिटिंग होतं. आणि मग dxz आणि dyz दे स्प्लिट्स ऍट लोवेस्ट एनर्जी लेवल. म्हणजे अशा पद्धतीने काय होतं की स्क्वेअर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल आणि ऑक्टाहेड्रल याच्यामध्ये जे स्प्लिटिंग आहे डी ऑर्बिटलचं ते वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं. का वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं, बिकॉज लिगँड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम दी डिफरंट डायरेक्शन. तर वेगवेगळ्या डायरेक्शनने लिगँड अप्रोच करतायत, तो वेगवेगळा कॉम्प्लेक्स तयार होताना. काही लिगँडचं डिस्टन्स जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे इंटरॅक्शन या कमी जास्त होतात. सी इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. समजायला एकदम सोपं आहे आणि एकदम इंटरेस्टिंग पण आहे की या गोष्टी तुम्हाला इझिली कळू शकतात. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट द स्प्लिटिंग. तर हे पण तीच डायग्राम आहे. ओके, तर व्हॉट एव्हर द रिमेनिंग डिस्कशन दॅट विल जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. याच्यावरती थोडंसं अजून डिस्कशन करूया, आणि त्याच्यानंतर आपण क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी हा एक कन्सेप्ट बघायचा आहे. त्याच्यानंतर हाय स्पिन आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हाय स्पिन अँड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो दिस ऑल्सो विल डिस्कस. तर तो एक पार्ट जो आहे तो पण आपण डिस्कस करूया. ओके, so we have less than half minute. If you have any question, any doubt, you may ask your question. Thank you.